So biliary cancer কি কি হয়? What is biliary cancer? কি কি ক্যান্সার হবে biliary? গলব্লাডার ক্যান্সার, ভেরি গুড। কোলাঞ্জিওকার্সিনোমা, কোলাঞ্জিও কোথায়? কোলাঞ্জিও মানে বাইল ডাক্ট ক্যান্সার, তাই না? কোথায় কোথায় হয়? একটা হতে পারে অ্যাম্পালা ভেটারে হতে পারে, ইয়েস, ভেরি গুড। It's a part of, it's a distal cholangiocarcinoma, then we call it distal cholangiocarcinoma. It's a part of which cancer group? Distal cholangiocarcinoma, part of periampullary CA. What are the other periampullary CA? Because this is ampulla of Vetter, no? So এখানে কি কি হতে পারে? এখানে হ্যাঁ, এখানে হেড অফ প্যানক্রিয়াস ও আছে, duodenal mucosa আছে, actual ampulla আছে, so it can be ampulla of Vetter, it can be distal cholangiocarcinoma, so all come under periampullary CA. Okay? আর কোথায় হতে পারে এই জায়গাটা? হ্যাঁ, সো হাইলারে হতে পারে, সো হাইলার আর পেরিহাইলার কোলাঞ্জিওসিয়া। এছাড়াও বাইল ডাক্টের ভেতরেও এরকম হতে পারে, দ্যাটস ইন্ট্রাহেপাটিক কোলাঞ্জিওসিয়া, বাট দে প্রেজেন্ট অ্যাজ এ লিভার মাস, সো ওটা লিভারের সঙ্গে ইয়ে হবে আর কি, ঠিক আছে? সো আজকে আমরা গলব্লাডার সি নিয়ে বলবো, বিকজ গলব্লাডার সি ইজ কোয়াইট বিগ। নেক্সট ক্লাসে কোলাঞ্জিওসিয়া, ওকে? সো এই মাসটা মোটামুটি বাইল ডাক্টের উপরে থাকবে তাহলে, গলব্লাডার বাইল ডাক্ট, ওকে? এবার গলব্লাডার সি নিয়ে একটু বলো কিছু। ইটস আ ভেরি গুড ম্যালিগনেন্সি, ব্যাড ম্যালিগনেন্সি, কি মনে হয় গলব্লাডার সি? ব্যাড ম্যালিগনেন্সি। কেন ব্যাড ম্যালিগনেন্সি? ভেরি লেট ডায়াগনোসিস, তার মানে আর্লি ডায়াগনোসিস খুব কম হয়। কত পার্সেন্টে হতে পারে? ম্যাক্সিমাম 10% অব্দি হতে পারে যেগুলো আর্লি ডায়াগনোসিস হতে পারে, হ্যাঁ, সেগুলোতে সার্জারি করে লাভ আছে। মেজরিটি আর আইদার লোকালি অ্যাডভান্স অর মেটাস্ট্যাটিক অলরেডি, সো প্রগনোসিস ইজ ব্যাড। কেন এরকম হয়? কেন তাদের লেট ডায়াগনোসিস হয় ইউজুয়ালি গলব্লাডারে? ইয়েস, সামটাইমস আর্লি there may not be any symptoms. Even if symptoms, they just mimic like normal cholelithiasis or cholecystitis, okay? And some anatomic features also. Gallbladder কিছু anatomic, unique anatomic feature বলে, এগুলো তো রিক্যাপ। কি ইউনিক anatomic features গলব্লাডারে? কি নেই? সাবমিউকোসা নেই। সো এই তো মিউকোসাল টিউমার, মিউকোসা থেকে অ্যারাইজ করছে, কুইকলি দে উইল রিচ মাসল and they will spread. They will have access to the blood vessels, lymphatics, and they will quickly spread. Okay? So upfront resectable only 10%. মানে প্রেজেন্ট করলো আর আমরা সার্জারি করলাম, বিকজ গলব্লাডার কার্সিনোমা the only treatment available is surgery, the main treatment rather, surgery. But surgery only in 10% patients. Vast majority they are inoperable, simple. So if you have early GBCA, then 5 years survival you can reach up to 40%. Okay? But if it is a locally advanced lesion that you cannot operate, locally advanced, then 1 year survival comes to 10%. And if it is a metastatic disease, obvious metastatic disease, the median survival is less than 6 months if it is a metastatic disease. So it's a very lethal and bad prognostic, very bad prognosis. Okay? Now, if you look at the world map, who are the high incidence areas? South America, Chile, Bolivia, also South Korea, Japan, and in India, South India common. There is distinct north to South India gradient. It's very common in north and northeast, along the Gangetic basin. Okay, along the Gangetic, along the Brahmaputra. So very common there, not so common in South India. Okay? To note that it is not that common in US or UK. In Western countries, they are not so common. More common in these areas. Okay. What are the risk factors? Why does it happen? Number one is gallstone. That is the strongest association. Okay? তাহলে যদি gallstone থাকে, কত পার্সেন্ট চান্স বেড়ে যাবে? দেখেই বলো, কত পার্সেন্ট? আপ টু 5% চান্স বেড়ে গেল। হ্যাঁ, এবারে গলস্টোন যখন থাকবে, মনে হচ্ছে আগের দিনে গলস্টোনে ছোট স্টোন, বড় স্টোন বিভিন্ন রকম দেখিয়েছিলাম, কোন স্টোনে চান্স বেশি থাকবে? লার্জ স্টোন। যত বড় স্টোন সাইজ হবে তত চান্স বেশি হবে, লার্জ স্টোন। ওকে, লার্জ স্টোন মানে কত লার্জ? more than 3 centimeter. If it is more than 3 centimeter, almost 10-fold more chance of developing
gallbladder cancer. Okay, if the stone size is less than 1 centimeter and if the stone size is more than 3 centimeter, the patient who is having more than 3 centimeter will have 10 times higher chance compared to the other person for developing gallbladder carcinoma. Okay, but among all patients of cholelithiasis, overall incidence of GBC is only 0.5 to 3%. But if you consider the number of patients of cholelithiasis, even this 0.5 to 3%, the actual number will be very high because there are so many patients of cholelithiasis. Okay. Next, gallbladder calcifications. এটাকে কি বলে? Porcelain gallbladder. Yes. Historically, porcelain gallbladder ke bola hoto is a very high risk of cancer, up to 50-60%. But if you follow the current literature, এখন অতটা দেখা যায় না. If you follow the current literature, এখন say up to 2 to 3%, much lower. Initially, it was portrayed as a very high incidence of gallbladder cancer, but current literature, if you follow, is hardly 2 to 3%. Okay. Next is gallbladder polyp. দেখেছো তো অনেক সময় উপরিতে আসে পেশেন্ট gallbladder polyp নিয়ে 3 মিলিমিটার 4 মিলিমিটার এসব নিয়ে। সো when does the polyp become significant? কখন চান্স অফ প্রেগন্যান্সি বাড়বে? হ্যাঁ, সো gallbladder polyp যদি 10 মিলিমিটারের বেশি না হয়, মানে 1 সেন্টিমিটারের বেশি না হয়, normally we don't operate, we just follow up with serial ultrasound. If the rate of growth is high, or if it reaches more than 1 centimeter, or if it is associated with cholelithiasis, only then we'll advise cholecystectomy for GB polyps. Okay, but more than 1 centimeter size of polyp, if it is more sessile, solitary, then the chance of having malignancy will increase. If the polyp size is more than 2 centimeter, that patient will have even higher chance of developing gallbladder carcinoma. So you have to act. Okay. আর কি হতে পারে? Congenital biliary cyst. Example, what is congenital biliary cyst? You have seen last. Choledochal cyst, yes. Choledochal cyst. So choledochal cyst হলে তাদেরও chance of malignancy বাড়বে because they have a high risk of developing malignancy, biliary cancer, gallbladder cancer ও বাড়বে. What is this abnormal pancreatobiliary anatomy? Normally কি রকম হয়? Normally এটা তো D2 তে নরমালি এই বাইল ডাক্ট এসে পড়লো, এই প্যাঙ্ক্রিয়াটিক ডাক্ট এসে পড়লো, এটা চ্যাম্পাল অফ ভেটার, এখানে একটা এলিভেশন পাওয়া যায়। ইফ ইউ ডু দ্য এন্ডোস্কোপি দেয়ার ইজ এলিভেশন হুইচ ইজ আ মেজর প্যাপিলা, সো মোটামুটি ডিউরাল ওয়ালে এসে এটা মেশে। ইফ ইট ইজ এন অ্যানোমালাস প্যাঙ্ক্রিয়াটোবিলিয়ারি ডাক্ট জাংশন, তখন কি হবে? It will be outside the duodenal wall. Okay, outside duodenal wall. We call it এগুলো ফেলে দিচ্ছে, এগুলো বোঝা যায় না, তখন একদম শুকিয়ে গেছে, এগুলো ফেলে দিবি। এগুলো সব একদম ডিসকার্ড, বেকার জঞ্জাল হয়ে থাকে এগুলো এখানে। অ্যানোমালাস প্যাঙ্ক্রিয়াটোবিলিয়ারি ডাক্ট জাংশন, ঠিক আছে, ইজ কল্ড ABPDJ, অ্যানোমালাস প্যাঙ্ক্রিয়াটোবিলিয়ারি ডাক্ট জাংশন। দ্যাট মিনস এটা বাইরে ডিউরাল ওয়ালের বাইরে ইয়ে করেছে আর কি। হ্যাঁ, যেগুলো ফুরিয়ে গেছে ওগুলো ফেলে দিবি। ওকে, সো এগুলোতে কি হয়, এখানে একটা স্ফিনক্টার অ্যাক্টিভিটি থাকে, এখানে বাইরে হলে তো স্ফিনক্টার অ্যাক্টিভিটি থাকে না, সো দেয়ার ইজ এ চান্স দ্যাট ইট ক্যান রিগার্জিটেট টু দ্য বাইল and initiate some chemical irritation and ultimately dysplasia and ultimately malignancy. So gallstone, they produce malignancy in one way because long-standing gallstone at a stone size more than 3 centimeter মানে কি, that stone has been present for long, so that means it irritates the mucosa for long. So it's a chronic irritation. Any chronic irritation means there will be mucosal changes, so ultimately it will be a dysplasia, low grade, high grade, and ultimately it will be a malignancy.
So this is one pathway of malignancy. The second pathway is anomalous pancreatobiliary duct junction. Okay, এদের যাদের ABPD এর জন্য যারা থাকে তাদের কিন্তু স্টোন থাকে না। Okay, very common in Japan. Okay, females, young females are more affected. Okay, so this is another pathway of developing cancer. যেখানে endemic infection, Salmonella typhi, H. pylori, there also gallbladder cancer is high. যদি ইনফ্লামেটরি ডিজিজ থাকে, পার্টিকুলারলি প্রাইমারি স্ক্লেরোজিং কোলাঞ্জাইটিস, বা কারো যদি আইবিডি থাকে, অনেক সময় যাদের আইবিডি থাকে তাদের অনেকেরই পিএসসি থাকে, প্রাইমারি স্ক্লেরোজিং কোলাঞ্জাইটিস, তাদের চান্স বেশি থাকতে পারে। ওকে, এছাড়া কিছু কিছু ওষুধের জন্য হতে পারে ড্রাগ সাইড এফেক্টস, ওয়ার্ক এক্সপোজার, মিথাইল সেলুলোজ, রেডন, exposure to these chemicals and all these. And this is a general thing, lifestyle changes. Any cancer, this has lifestyle changes is important. Smoking, obesity, high carbohydrate intake, they are all causes some inflammation and ultimately. So these are indirect, these are the direct. Okay, so these are the risk factors for developing gallbladder carcinoma. Okay, এবার তাহলে ক্লিনিক্যাল ফিচার্স কি? যেরকম বললাম, majority may not have any symptom, so you may harbor malignancy but you are totally asymptomatic, no symptom. Or second, যদি symptoms হয় like a benign gallbladder disease, like gallstones, like chronic cholecystitis, some may present with acute cholecystitis also. Okay, so symptoms will mimic benign diseases. Okay, now see, this is gallbladder, no? This is liver, this is gallbladder, this is CC duct, this is bile duct. Okay, and gallbladder is the anatomic location is quite busy. Busy anatomic location means, what is busy anatomic location? Surrounded by so many structures. Yes. Okay, ফাঁকা না চারপাশটা, চারপাশে প্রচুর স্ট্রাকচারস। কি কি স্ট্রাকচারস আছে গলব্লাডারের চারপাশে? এনিউমারেট। একটা পাশে লিভার থেকে তো আসছে। ওকে, সেকেন্ড পাশে দেখো ডুওডেনাম আছে, ফার্স্ট পার্ট। এখানে এটা কি? কোলনের সাথে এরকম করে এইভাবে যাচ্ছে। সো হেপাটিক ফ্লেকশন অফ কোলন এখানে। এটা হচ্ছে বাইল ডাক্ট। আচ্ছা, এই নীলটা কি? নীলটা হচ্ছে পোর্টাল ভেন। পোর্টাল ভেন যাচ্ছে মেইন পোর্টাল ভেন, গিয়ে লেফট রাইট। সো রাইট পোর্টাল ভেন, মেইন পোর্টাল ভেন, অনেক কাছে এগুলো। এটা কি? সিলিয়াক থেকে হেপাটিক আর্টারি বেরোচ্ছে। হেপাটিক আর্টারি প্রপার, গিয়ে রাইট হেপাটিক আর্টারি, লেফট হেপাটিক আর্টারি। সো দ্য রাইট হেপাটিক অ্যান্ড দ্য মেইন হেপাটিক আর্টারি দে আর ক্লোজ। তাহলে কে কে হলো? লিভার কাছে হলো এক নম্বর, দু নম্বর হচ্ছে ডুওডেনাম বা অনেক সময় অ্যান্ট্রাম অফ স্টমাক, এই দুটো। তিন নম্বর এই যে কোলন। চার নম্বর হলো গিয়ে হচ্ছে বাইল ডাক্ট। বাইল ডাক্ট তো খুব কাছে, তাই না? 60 ডাক্ট থেকে তো বাইল ডাক্ট চলে যাবে আর কি। বাইল ডাক্ট। পাঁচ হলো গিয়ে পোর্টাল ভেন, মেইন পোর্টাল ভেন অ্যান্ড দ্য রাইট পোর্টাল ভেন, নট লেফট, রাইট পোর্টাল ভেন। রাইট ইজ সো ক্লোজ, হ্যাঁ না? রাইট পোর্টাল ভেন অ্যান্ড দ্য রাইট হেপাটিক আর্টারি অ্যান্ড দ্য মেইন হেপাটিক আর্টারি। লেফট তো দূরে, অনেক দূরে। কাছাকাছির মধ্যে কোনটা? সবচেয়ে কাছে কোনটা? সো হেপাটিক আর্টারি, গিয়ে লেফট এদিক দিয়ে চলে গেল রাইট হেপাটিক আর্টারি। সো রাইট হেপাটিক আর্টারি, মেইন হেপাটিক আর্টারি। ওকে, সো দিস আর দ্য এরিয়াস। সো দ্যাটস ওয়াই ইজ আ ভেরি বিজি অর্গান, অ্যানাটমিক্যালি বিজি অর্গান। তার মানে যদি লোকালি অ্যাডভান্সড হয়, হোয়াট ইজ লোকালি অ্যাডভান্সড? হ্যাঁ হ্যাঁ, যেখান থেকে আছে, মানে তাহলে গলব্লাডারে নিজের জায়গা ছাড়াও আরো কয়েকটা জায়গাকে ইয়ে করে লোকালি অ্যাডভান্স। তাহলে লোকালি অ্যাডভান্স হলে কাকে কাকে ইনভলভ করতে পারে? এই যে স্ট্রাকচার যেগুলো দেখলে, আরেকবার ইউনিট করো কাকে কাকে। 1 2 3 4 5 6, লিভার, ডুওডেনাম, D1, থার্ড বাইল ডাক্ট, 4 কোলন হেপাটিক ফ্লেকচার, 5 মেইন পোর্টাল ভেন অ্যান্ড রাইট পোর্টাল ভেন, মেইন পোর্টাল ভেন, রাইট পোর্টাল ভেন, 6 হেপাটিক আর্টারি প্রপার অ্যান্ড রাইট হেপাটিক আর্টারি। হ্যাঁ, সো তাহলে লোকালি অ্যাডভান্স হলে এতগুলো অর্গানকে ইনভলভ করতে পারে। তাহলে যদি এতগুলো অর্গানকে ইনভলভ করে, তাহলে তার সিমটমস কি কি হতে পারে? এবার জাস্ট ভাবো, যদি বাইল ডাক্টকে করে তাহলে কি হবে? জন্ডিস হতে পারে, অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস, উই কল ইট এসওজে, সার্জিক্যাল অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস। হ্যাঁ, আর কি হবে? যদি ডুওডেনামকে ইনভলভ করে নেয়, ডুওডেনামের মধ্যে ঢুকে গেল, ইয়েস, গ্যাস্ট্রিক আউটলেট অবস্ট্রাকশন। ঠিক আছে, সেরকম কোলনেও যদি বিয়ে করে, কোলন থেকেও এরকম হতে পারে যে কোলনে একটা আলসার হলো,
টিউমারটা ঢুকে গেল কোলনের মধ্যে, আলসার হলো, সেখান থেকে ব্লিডিং হতে পারে, সেখান থেকে অ্যানিমিয়া হতে পারে, বা ওটা যদি পুরো কোলনের মধ্যে ঢুকে যায় কোলোনিক অবস্ট্রাকশন করতে পারে। সো পেশেন্ট মে প্রেজেন্ট উইথ ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন। ঠিক আছে? সো ডিপেন্ডিং অন কোন দিকে যাবে, কোন দিকে অ্যাডভান্স করবে, হ্যাঁ, এই জন্য এই ছবিটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ওকে, সো তোমাকে সবসময় মুখস্থ করতে হবে না, জাস্ট থিঙ্ক যে কি হতে পারে। অ্যাসিম্পটোমেটিক ভাস্ট মেজরিটি আর মিমিকার অফ বিনাইন ডিজিজ, অ্যান্ড এগুলো হচ্ছে যদি যখন লোকালাইজ থাকবে। দ্য মোমেন্ট ইজ লোকালি অ্যাডভান্সড, think of the structures, symptoms will be like this. Okay, আর কি হতে পারে, because many of the CAGB are metastatic. So metastasis হলে কি হবে, metastasis এর symptoms কি হয়, একটা হচ্ছে ধরো metastasis মানে কি, একটা ক্যান্সারের ফোর্থ স্টেজ, তাই তো, ফোর্থ স্টেজ অফ ক্যান্সার, তাহলে তার কিছু জেনারেল manifestations হয়। Yes, so these are the general manifestations of metastatic disease। কি হয়, ক্যাকেক্সিয়া, একটা ওয়েট লস, প্রোফাউন্ড ওয়েট লস, অ্যাডজেক্টিভ প্রোফাউন্ড ওয়েট লস, ক্যাকেক্সিয়া। এগুলো কেন হয়, বিকজ সব টিউমার থেকে বা ক্যান্সার থেকে কিছু সাইটোকাইন্স বেরোয় হুইচ উইল ডু অল দিস থিংস। তুমি নিউট্রিশন, একটা এমনি পেশেন্ট যে ধরো খেতে না পেয়ে রোগা হয়ে গেছে, তুমি তাকে ভালো করে খেতে দাও, হি উইল গেইন ওয়েট। বাট ম্যালিগন্যান্সি পেশেন্ট অর ম্যালিগন্যান্ট পেশেন্ট, তুমি তাকে মানে ভালো করে নিউট্রিশন দিয়েও তুমি দেখবে তার ওয়েট বাড়ছে না, বিকজ অফ দিস যে সাইটোকাইন্স গুলো বেরোচ্ছে, যা ইমিউনোমডুলার যেগুলো বেরোচ্ছে তাদের এফেক্টের জন্য। সো আনটিল আনলেস দোজ আর ট্রিটেড, ইউ ক্যানট হ্যাভ ওয়েট গেইন। ওকে, অনলি নিউট্রিশন সাপোর্ট দিয়ে হবে না। সো কিছু হচ্ছে জেনারেল ম্যানিফেস্টেশনস অফ দ্য মেটাস্টেটিক ডিজিজ, তার মানে প্রোফাউন্ড ওয়েট লস, ওকে, ক্যাকেক্সিয়া, উইকনেস, এগুলো থাকবে। আর কিছু হতে পারে, ধরো পেটে প্রচুর ক্যান্সার জিবি, কোথায় কোথায় মেটাস্টেসিস হতে পারে, ভেরি কমনলি পেরিটোনিয়াম। সো পেরিটোনিয়াল মেটস, যদি প্রচুর পেরিটোনিয়াল মেটস হয় তাহলে কি হবে, no, not peritonitis. Yes, they will all weep, so they will secrete fluid, we call it malignant ascites. So কিছু হবে জেনারেল থিংস আর কিছু হবে স্পেসিফিক থিংস। স্পেসিফিক থিংস এর মধ্যে হচ্ছে একটা হচ্ছে, তাহলে কোথায় কোথায় মেটস হয়, ভেরি কমন সিএজিবি থেকে মেটস হয়, নাম্বার 1 পেরিটোনিয়াম, নাম্বার 2 লিভার, এই দুটো হচ্ছে মোস্ট কমন। এছাড়াও যেতে পারে, লাংসেও যেতেই পারে, কেউ তো আটকায়নি, তাই না? So metastasis can happen anywhere, but commonly peritoneum, liver. যদি পেরিটোনিয়ামে মাল্টিপল এরকম ড্রপ হয়ে থাকে তাহলে they can all cause ascites, we call it malignant ascites. So তাহলে এই হচ্ছে সিমটমস থাকে, তাহলে মুখস্থ করার দরকার নেই, জাস্ট থিঙ্ক অফ দ্য স্ট্রাকচারস কি আছে, ছবি আঁকবে একটা, ইউ ক্যান রাইট, ইউ ক্যান মেক দ্য সিমটমস। ওকে, হ্যাঁ, কোনো মুখস্থ করা বা বইয়ের এরকম ভাবার দরকার নেই, দিস আর দ্য সিমটম। আর কি হবে সিমটমস, হ্যাঁ, ওর তার পায়ে চুলকুনি হবে না গলব্লাডার স্থির থেকে, তাই না? ওকে, ঠিক আছে। কখনো কখনো হতে পারে হোয়াট ইজ প্যারানিউপ্লাস্টিক সিনড্রোম, হোয়াট ইজ অ্যাকান্থোসিস নাইগ্রেন্স? So sometimes few tumors they can cause paraneoplastic syndrome also, not so common with gallbladder, but all tumor has the potential of, है ना, paraneoplastic syndrome is a short note, ওটা আরেক দিন হয় পরে, ঠিক আছে? ওকে, বোনসেও তো যেতে পারে। আমি সিএজিবি থেকে দেখেছি যে একটা স্ক্যাপুলার ফ্র্যাকচার নিয়ে এসেছিল, হ্যাঁ, প্যাথোলজিক্যাল ফ্র্যাকচারস, যদি বোনসে যায়, বোন মেটস হয়, সেখানে তাহলে প্যাথোলজিক্যাল ফ্র্যাকচারস থাকতে পারে, হ্যাঁ, সো সব হতে পারে। ওকে, আচ্ছা, এবার একটা লয়ের কথা বলি, এটা হচ্ছে মানে যাকে বলে হিস্টোরিক্যাল ল। হ্যাঁ, কোন সালে এটা বলেছিল, ই হচ্ছে সুইস সার্জন লুডুইগ জর্জ কুরভাইসিয়ার, কোন সালে বলেছিল জানো? 1890, মানে আজ থেকে কত বছর, 150 বছর আগে প্রায়, হ্যাঁ, 145 years ago. So he described this sign. তখন তো না ছিল ইউএসজি, না ছিল সিটি স্ক্যান, আই থিঙ্ক এক্সরে ছিল না বোধহয় তখন। সো তখন সবকিছু ক্লিনিক্যালি দেখতে হতো। সো এই লটা কি, হ্যাঁ, in a painless jaundice, if a patient has palpable gallbladder, this is unlikely to be caused by gallstones, rather be a malignant obstructions of the common bile duct. ঠিক আছে? কেন গলস্টোনস হবে না কেন? না, গলস্টোনে হবে না কেন? বিকজ গলস্টোন মানে কি, ক্রনিক কোলিসিস্টাইটিস, রিপিটেড ইনফেকশন, ফাইব্রোসিস, সেখানে গলব্লাডারটা ডিস্টেন্ড হতে পারবে না। দ্যাট ওয়াজ হিজ পারসেপশন। বাট
সি এর প্রচুর এক্সেপশন আছে। কি কি এক্সেপশন আছে? প্রথমত, ম্যালিগন্যান্ট অবস্ট্রাকশনে যদি একটা ম্যালিগন্যান্ট অবস্ট্রাকশন থাকে, তার কত পার্সেন্টে প্যালপেবল গলব্লাডার হয়? ধরো এইখানে অবস্ট্রাকশন, এইখানটায় 100% ক্ষেত্রে কি গলব্লাডার প্যালপেবল হবে? আপ টু 40%। দেয়ার ওয়াজ আ স্টাডি ফ্রম অরেন ইনস্টিটিউট, আপ টু 40% পেশেন্ট যার এখানে অবস্ট্রাকশন, তার প্যালপেবল গলব্লাডার হবে। তার মানে সব কেসে হচ্ছে না, ম্যালিগন্যান্ট অবস্ট্রাকশন হলেও প্যালপেবল হচ্ছে না। ঠিক আছে? আচ্ছা, যদি ডাবল ইম্প্যাকশন অফ স্টোন হয়, তাহলেও গলব্লাডার এরকম হতে পারে। যদি মিলিজি সিনড্রোম হয়, অনেক সময় মিলিজি সিনড্রোম, স্টোন সিভিলিতে ফিস্টুলা করে গেল, ওইখানে হতে পারে। সো দেয়ার আর টু মেনি এক্সেপশনস অফ কুরভাইজিয়াস ল। সো এখন আর এটার অত ইম্পর্টেন্স নেই, বাট স্টিল বিকজ অফ দ্য হিস্টোরিক্যাল ইম্পর্টেন্স you may be asked what is Courvoisier's law, what are the exceptions, একবার ওটা পড়ে নেবে। হ্যাঁ, the law itself and the exceptions, but এখন এর ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স বা অতটা অনেক is very less because of the advent of the imaging and all these. ওকে, আমরা তো শুধু ক্লিনিক্স দিয়ে করি না। যখন ধরো ইউএসজি ছিল না, সিটি ছিল না, তখন এই প্রি অপারেটিভ ডায়াগনোসিস অফ গলস্টোন হতো কত পার্সেন্ট ক্ষেত্রে? হার্ডলি 10-15% ক্ষেত্রে। এখন বিকজ অফ ইউএসজি অ্যান্ড সিটি, সিএজিবি আর মোস্টলি ডায়াগনোস প্রি অপারেটিভলি, মেজরিটি ক্ষেত্রে। ওকে, সো ধরো অলমোস্ট 75-90% ক্ষেত্রে গলব্লাডার কার্সিনোমা দে আর ডায়াগনোসড প্রি অপারেটিভলি। রেয়ারলি হয় যে কখনো যে অন্য কোনো ডিজিজের জন্য অ্যাবডোমেন খোলা আছে, তখন আমরা একটা গলব্লাডার মাস দেখলাম। সিটি থাকলে ইউজুয়ালি উই পিক আপ গলব্লাডার ম্যালিগন্যান্সি। কিছু ক্ষেত্রে কি হয় না, তুমি যখন গলব্লাডারটাকে হিস্টোপ্যাথোলজিতে পাঠিয়েছো ল্যাবকলি করার পরে, তখন দেখলে বায়োপসিতে ম্যালিগন্যান্সি এসছে। এটাকে কি বলে? না, বায়োপসি মানে পার্মানেন্ট বায়োপসিতে এসছে, 7 দিন পরে কি 10 দিন পরে রিপোর্ট এসছে। এটাকে কি কার্সিনোমা বলে? গলব্লাডার কার্সিনোমাটাকে। যেগুলো প্রি অপারেটিভ ডায়াগনোসিস করছো তাদের বলে প্রাইমারি জিবিসিএ। আর যাদের এরকম পোস্ট অফ হিস্টোলজিতে দেখলে ম্যালিগন্যান্সি এসছে, তাদের কি বলে? ইনসিডেন্টাল সিএজিবি। যেখানে আমার প্রি অপারেটিভ ইমেজিং এ দেওয়ার ইজ নো সাসপিশন, বাট যখন আমি পোস্ট অফ হিস্টোলজি করলাম, বায়োপসি হ্যাজ কাম আস ক্যান্সার, উই কল ইট ইনসিডেন্টাল সিএজিবি, আইজিবিসি। ওকে ওকে। প্যাথোলজি কি? মেজর ভিজুয়াল অ্যাডিনোকার্সিনোমা, বাট গলব্লাডারে কিন্তু স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা হয়। ইয়েস, অ্যাডিনোকার্সিনোমা, বাট গলব্লাডারে স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা হয়। কম পার্সেন্টে, মেবি 5%, বাট হয়। সেরকম অ্যাডিনোস্কোমাসে হতে পারে, দুটো মিক্স ভ্যারাইটি। অ্যাডিনোস্কোমাসে হতে পারে, নয় মেটাপ্লাসিয়া। So if it is what is metaplasia? The moment there is metaplasia, that it changes. So gallbladder is biliary epithelium is possible to have squamous epithelium. Okay, because of the metaplasia. Okay, good question. So এছাড়া নিউরোএন্ডোক্রাইন টিউমার হতে পারে, লিম্ফোমা হতে পারে, সার্কোমা হতে পারে। So there are rare tumor, majority are adenocarcinoma. And regarding squamous cells here, they are usually higher grade. They have a bad prognosis. Okay, so they are diagnosis এমনিতেই এটা লেট ডায়াগনোসিস, এসসিসি আরো পরে ডায়াগনোসিস করে। সো ইটস আ ব্যাড প্রগনোসিস। তাহলে জিবিসি, গলব্লাডার কার্সিনোমা, গ্রসলি কিরকম দেখতে লাগে? গ্রসলি 3টে টাইপস হতে পারে। একটা হচ্ছে মাস ফর্মিং, ঠিক আছে? যেরকম গ্রস হবে, আমি যখন ইমেজ করব ইউএসজি বা সিটি স্ক্যান, তখনও সেই রকমই হবে। শোনো শোনো শোনো, কাজে দেবে এটা, শোনো কাজে দেবে। গ্রসলি কিরকম লাগবে? গ্রসলি কি কি হতে পারে? একটা হচ্ছে মাস ফর্মিং, নোডুলার। ওকে, মাস ফর্মিং, you can see the mass in the gallbladder, or sometimes the mass can fill the entire gallbladder. এক নম্বর। 2 নম্বর হতে পারে just thickening. We call it infiltrative. So you have to put like a medical term, na? Thickening, infiltrative. আরেকটা হতে পারে papillary, mass forming but not like nodular, papillary. Any papillary tumor, have you ever seen any papillary tumor grossly? Papillary tumor is like they will have papillary projections. So the papillary tumor, or they may have combination of these. Papillary is a special mention. Why? Papillary cancer has a better prognosis, number 1. In spite of the size, they can be also big, but in spite of the size, they can have a better prognosis. Favorable, most favorable prognosis. Which variety? এগুলো সব এমসিকিউ আছে, হ্যাঁ? So it's a papillary CA. And papillary CA তার একটা জিনিস হয়, field changes হয়. They can have skip lesions. ধরো গলব্লাডার একটা লিশন হলো, বা বাইল ডাক্টারের লিশন হলো, skip lesions, very common. Okay?
সো এই জন্য প্যাপিলারিসিতে আমরা অনেক সময় কি হয়, অনেক সময় গলব্লাডারের সাথে যখন আমরা সার্জারি করি অনেক সময় বাইল ডাক্টও কাটতে হয়, ঠিক আছে। সো অলমোস্ট 20% ক্ষেত্রে আপ টু 20% কেসেস দে মে হ্যাভ স্কিপ লিশনস। তাহলে যেরকম বললাম যে প্রি অপারেটিভ ডায়াগনোসিস এখন মেজরিটি বিকজ অফ দ্য ইমেজিং, ওকে, সামটাইমস ইন্ট্রা, বাট নাও দিস ইজ very less common. And post operative যখন after histological examination of the specimen, we call it incidental CAGB. Now সাইট কোথায় হয়? মোস্ট কমন হচ্ছে ফান্ডাস। সো এখানে ফান্ডাসে, ঠিক আছে। তাহলে এইটা তো জিবি ফান্ডাস, তাই না, এই জায়গাটা। সো যেখানে ফান্ডাস হবে সেখান থেকে লিভারের অ্যাডজাসেন্ট এটা অনেক ইজি, হ্যাঁ, ডাইরেক্ট স্প্রেড অনেক মানে ইজিয়ার। আরেকটা কথা হতে পারে নেক অফ দ্য জিবি। নেক অফ দ্য জিবি হলে কোন দিকে স্প্রেড করার চান্স থাকবে? টুয়ার্ডস সিভিডি, কমন বাই ডার্সি। এবার এই পেশেন্টের তার জন্ডিস কার হবে? এই পেশেন্টটা না এই পেশেন্টটার? This patient, neck tumor. So GB neck tumor, they have a more chance of developing bile duct obstruction or bile duct infiltration and the resultant jaundice. So surgical jaundice or surgical obstructive jaundice more common with CAGB neck. Okay. Now, any cancer we stage with TNM. Tumor node mets, wherever is, that cancer is, we always stage we like TNM, okay. So gallbladder আমরা TNM করি, what is M? M মানে metastasis, N মানে হচ্ছে node, and T হচ্ছে the T stage, the tumor, not only size, the depth, involvement, the depth. For gallbladder, T means not size, depth, okay. For some tumors, definitely size is important. The T is size. But for gallbladder, not size, the depth. Confined to gallbladder or it has invaded beyond gallbladder. We call it locally advanced. Key structures 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Now, একটা হচ্ছে ল্যামিনা প্রোপিয়ার মধ্যে থাকলো, ঠিক আছে, এইটুকুনি। তাহলে এটা হলো T1A। এর তো মাসকুলার মিকোসা নেই, সাবমিকোসাও নেই, ডিরেক্টলি ওখান থেকে মাসেল, যেই মাসেলে চলে এলো ইট বিকামস T1B, ইয়েস। এটা হচ্ছে পেরিমাসকুলার টিস্যু, পেরিমাসকুলার কানেকটিভ টিস্যু, আর এখানটা সেরোসা। তাহলে এখানটা এলে দিস ইজ T2, যেই এটা তো সেরোসা, যেই সেরোসা পারফোরেট করে গেল উই কল ইট T3, অ্যান্ড যখন এটা আরো T3 থেকে আরো এক্সটেন্ড করে গেল, করে মানে T3টা হচ্ছে সেরোসা পারফোরেট করলো, অ্যাডজাসেন্ট অর্গান একখানে ইনভলভমেন্ট হয়েছে, দ্যাট ইজ T3। আর যদি একের বেশি ইনভলভমেন্ট হয়, অথবা যে মেইন ভেসেল যেগুলো বললাম MPV অ্যান্ড RPV, হেপাটিক আর্টারি প্রপার অ্যান্ড রাইট হেপাটিক আর্টারি, যদি এই ভাস্কুলার স্ট্রাকচারস ইনভলভড হয় অথবা মোর দ্যান ওয়ান অ্যাডজাসেন্ট অর্গান ইনভলভমেন্ট হয়, তাহলে ইট বিকামস T4। আবার T2 মানে হচ্ছে পেরিমাসকুলার কানেকটিভ টিস্যু। গলব্লাডারে তো দুটো সাইড, একটা হচ্ছে লিভারের গায়ে লেগে আছে হেপাটিক সাইড, আর একটা হচ্ছে পেরিটোনাল সাইড। যখন ল্যাব খুলিয়া দেখো তো, তাই না, গলব্লাডারটা একটা দিক লিভার বেড থেকে যখন ছাড়ানো হয়, দ্যাট ইজ দ্য হেপাটিক সাইড, আরেকটা হচ্ছে ফ্রি পেরিটোনাল সাইডস। সো যেটা পেরিটোনাল সাইড সেটাকে বলে T2A, আর যেটা হেপাটিক সাইড সেটাকে বলে T2B। T2A T2B এর মধ্যে কোনটা বাজে? T2B। T2B is bad. Okay, good. এটা AJCC যেটা 8th edition TNM, AJCC 8th edition, as per 8th edition, always follow the latest edition. Okay, ঠিক আছে। নাও ইম্পর্টেন্স অফ টি কি না, গলব্লাডারে আমরা যখন সার্জারি করি, দ্য টি স্টেজ ডিটারমিনস দ্য সার্জারি, হ্যাঁ, বা আমরা যখন ইমেজিং করি, আমরা ইমেজিং যখন চেষ্টা করি দেখতে যে টি স্টেজটা কি আছে, কিন্তু তার আগে কি করতে হয় আমাদের? তার আগে আমাদের উই হ্যাভ টু এক্সক্লুড এম, ফার্স্ট মেটাস্টেসিস আছে কিনা, বিকজ দেয়ার ইজ আ ভেরি হাই প্রপেন্সিটি অফ মেটাস্টেসিস। সো বিফোর সার্জারি এক্সক্লুড এম, মেটাস্টেসিস নেই। অ্যান্ড নোড যেগুলো আছে, নোডও দু রকম হতে পারে, একটা হচ্ছে লোকোরিজিনাল নোড, ওকে। গলব্লাডারের লোকোরিজিনাল নোড কোনগুলো? সিস্টিক নোড,
along the bile ducts, so along the pericortical nodes or along the hepatorenal ligament nodes, they are locoregional. Okay, but যদি একটা প্যারায়োটিক নোড হয় বা সুপিরিয়র মেসেঞ্জারিক আর্টারি বা সিলিয়াক আর্টারি নোড হয়, they are non-regional nodes, they are metastatic, they are taken as distant metastases. So before undertaking surgery, we have to exclude obvious M metastasis and second non-regional lymphadenopathy, that means para-aortic, inter-aortic cephal. কারণ যদি এগুলো পজিটিভ হয় তাহলে you do surgery or you do not do surgery, survival is the same, so no point doing surgery then. Okay, তাহলে এটা হচ্ছে আমার T3 perforate serosa and it will involve one organ, one adjacent organ. T3 T4 এরকম ভাস্কুলার স্ট্রাকচারস চলে গেছে, রাইট হেপাটিক আর্টারি বা রাইট হেপাটিক ভেন, ওকে, অথবা মোর দ্যান ওয়ান অ্যাডজেসেন্ট অর্গান ইনভলভ, দেন উই কল ইট T4. এটা হচ্ছে N, এখানটা হচ্ছে সিস্টিক নোড হবে, এগুলো হবে পেরিকোলিডাকাল নোডস, যেগুলো আমরা যাকে বলি HDL ক্লিয়ারেন্স, হেপাটোডুনাল লিগামেন্ট ক্লিয়ারেন্স, সেদিন ডিসেকশনের সময় দেখেছিলে, সেদিন তো আমি নোড ডিসেকশন করিনি, বাট ইউ হ্যাভ টু ক্লিয়ার এভরিথিং, অল দিস থিংস. ওকে, so what is N1? So number of nodes, how many nodes are involved, that's important in survival. So যদি 1 to 3 node positive হয়, metastasis হয়, তাহলে we call it N1. More than 3 মানে 4 and more comes into N2. ওকে, যখন আমরা নোডগুলো ক্লিয়ার করে বায়োপসিতে পাঠাই, N2 means it's a higher grade, higher stage, that means 4 or more. Locoregional node means only this. The moment the nodal tier is beyond this, towards celiac axis, towards SMA origin or para-aortic, paracephal or inter-aortic cephal, they become non-regional metastatic lymphadenopathy. Not N2, metastatic lymphadenopathy. We see this is AJCC 8th edition. Don't read the previous editions, because every edition they changes all these things. What is N1, what is N2? Okay, in the previous editions these were labeled as N2, but see, as time evolves, all the more trials, more data are put, they changes these classifications. Okay, so this is as per AJCC 8th. As per AJCC 8th, N1 হচ্ছে up to 1 to 3 nodes, N2 হচ্ছে more than 3 nodes, 4 or more. These are the regional nodes, and if these nodes are involved, we call it metastatic lymphadenopathy. No point doing surgery for those cases. Okay, so my idea of doing investigations is to identify all these things: metastasis, yes or no; lymphadenopathy, non-regional metastatic lymphadenopathy, yes or no. If these two are not there, then think of the T stage and determine your nature of surgery. এটা তো AJCC 8th edition, ঠিক আছে? This is the regional nodes. The moment cancer is restricted to this regional lymphadenopathy, if N positive, regional lymphadenopathy, you can go ahead with surgery. But if the nodes are beyond this tier, towards SMA, towards celiac axis, para-aortic, paracephal or inter-aortic cephal, they become metastatic lymphadenopathy, non-regional metastatic lymphadenopathy, where the role of surgery is not there. Okay, clear? Clear? Okay. So now, any biliary symptoms, first investigation is always USG. So USG can pick up a mass replacing gallbladder. It can pick up a polypoidal mass also, or it can pick up wall thickening. See, this is wall thickening. Wall thickening benign হতে পারে, malignant হতে পারে. যদি diffuse symmetric হয়, more chance of benign. যদি wall একটু cyst বা এরকম থাকে, যেগুলো না XDC তে থাকে, xanthocyaninosis because of RA sinus এর জন্য, সেগুলো more chance of benign. যদি malignancy হয়, তাহলে নাম্বার কি হয়? More asymmetric হয়. So asymmetric focal thickening much more suggestive of, তুমি দেখো এখানে দেখো এই যে ওয়ালটা দেখতে পাচ্ছ, see this is asymmetric wall thickening. যদি loss of interface with liver, USG তে যেগুলো
মানে তোমাকে অ্যালার্ট করবে যে দিস কুড বি ম্যালিগন্যান্সি, লস অফ ইন্টারফেস উইথ লিভার। অ্যান্ড দিস ইজ কি, এই যে সাদাটা কি, মিউকোসা, দিস ইজ মিউকোসা। এবার দেখো এখানে গিয়ে মিউকোসাতে গিয়ে একটা ডিসকন্টিনিউটি হয়েছে না। সো ইফ ইট ইজ এ ডিসকন্টিনিউয়াস মিউকোসা, এগেইন দ্যাট উইল অ্যালার্ট ইউ that it could be malignancy. Okay, so asymmetric thickening, asymmetric focal thickening, there is loss of echogenic, the continuity of echogenic mucosa. This will alert you that this may be a case of malignancy. So if you think that this may be malignancy, then you have to stage the disease pre-operatively. So what is the next step? What is the next investigation? After USC, next investigation CT আর একটু মানে ইয়ে চাই, মানে অ্যাডজেক্টিভ চাই। No, see, so many busy anatomic organs, so many vessels out, মানে তাই না, লোকালি অ্যাডভান্স ধরতে হবে, হেপাটিক আর্টারি, পোর্টাল ভেন, তাহলে নন কন্ট্রাস্ট হলে কি করে হবে? CECT, বাট এটা আরেকটু মানে আরেকটু অ্যাডজেক্টিভ চাই, মানে CECT না I agree, CCT, contrast enhanced, আরেকটু অ্যাডজেক্টিভ চাই। সিটি কি রকম হতে পারে? সিঙ্গেল ফেজ সিটি হতে পারে, আমি ধরো মাল্টিফেজিক, হ্যাঁ মাল্টিফেজিক, আরেকটু মানে ভালো করে মাল্টিফেজিক, আই এগ্রি, মানে আরেকটু স্পেসিফিক, ই কল ইট ডুয়াল ফেজ অর ট্রাইফেজিক সিটি। হ্যাঁ ট্রাইফেজিক, নরমালি আমি ট্রাই, বাট ডুয়াল ফেজ ইজ এনাফ। এবার তাহলে জাস্ট এক সেকেন্ডে বলে দিই সিটির ফেজ, মানে এই ফেজগুলো কিভাবে হয়। ধরো এই যে আমরা ইনজেকশন দিচ্ছি, কখনো একবার দেখেছো কি করে সিটি করে? একবার কখনো গিয়ে দেখো, হ্যাঁ একটা কন্ট্রাস্ট দেয়, দিয়ে পেশেন্টটা সিটি গ্যান্ট্রি যখন ঢুকে যায়, রেডিয়েশন ফটাকসে হয়ে যায়, 1 মিনিটের মধ্যে হয়ে যায় সিটি। হ্যাঁ এই যে সিটি হয়, এই যে কন্ট্রাস্ট দিচ্ছি আর কি, কন্ট্রাস্ট দেওয়ার পরে ধরো কতক্ষণের মধ্যে সেটা আর্টেরিয়াল সিস্টেমে থাকে। এই যে আমি কন্ট্রাস্ট দিলাম, ভেনের মধ্যে তো দিচ্ছি না, 20 সেকেন্ডসে যখন আমরা নেই, that becomes arterial phase. You can see the artery much better. 20 seconds. Okay? এবং যখন তুমি ডুয়াল ফেজ বা ট্রাইফেজিক করবে, you need an injector basically. এমনি পুশ করলে হবে না, you need a rapid injector because is so fast. ঢুকছে, ফটাফট করে ব্লাডটা ঘুরে হার্ট থেকে পাম্প হয়ে আর্টারি দিয়ে বেরিয়ে ওই চলে যাচ্ছে, ইটস ভেরি ফাস্ট। ওকে, সো ইট হ্যাজ টু বি উইথ এ ইনজেক্টর, আলাদা করে পাওয়ার ইনজেক্টর থাকে। হ্যাঁ একবার সিটিতে দেখে নেবে যে ট্রাইফেজিক কি করে দে নিড এ পাওয়ার ইনজেক্টর। সো পাওয়ার ইনজেক্টর দিয়ে দিলে 20 সেকেন্ডে যেটা যখন যাবে, ওই পিকচারটা হচ্ছে আর্টেরিয়াল ফেজ। ওকে, আর্টেরিয়াল ফেজ সিটি। যখন এটা 60 সেকেন্ডে পিকচার নেবে, ইট বিকামস এ পোর্টাল ভেনাস ফেজ। তখন দেখবে আর্টারিগুলো অত আর সাদা নেই, পোর্টাল ভেনটা ঝকঝক করছে বেশি আর কি, দ্যাটস কল্ড পোর্টাল ভেনাস সিটি। আর তুমি যদি এমনি মানে ইনজেক্টর না দিয়ে এমনি হাতে পুশ করে দাও, তাহলে আর্টেরিয়াল ফেজ হবে না, বিকজ ইউ নিড এ মোর কন্ট্রাস্ট ফর ট্রাইফেজিক। যদি 60 সেকেন্ডে প্রথমেই 60 সেকেন্ডে নাও, 20 সেকেন্ড না নাও, ইট উইল বিকাম এ সিঙ্গেল ফেজ সিটি, অনলি পোর্টাল ভেনাস ফেজ সিটি। ওকে, সো ফার্স্ট ফেজ হচ্ছে দ্য আর্টেরিয়াল ফেজ অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড হচ্ছে পোর্টাল ভেনাস ফেজ। এই দুটোকে বলা হচ্ছে ডুয়াল ফেজ সিটি। ওকে, এবার লিভার লিশনের জন্য কিছু লিভার লিশন ক্যারেক্টারাইজ করার জন্য উই নিড এ ডিলেড ফেজ, সে অ্যাট 5 মিনিটস 10 মিনিটস, পার্টিকুলারলি হেমানজিওমা, ইন্ট্রাহেপাটিক কোলাঞ্জিওকার্সিনোমা, এগুলো ক্যারেক্টারাইজ করার জন্য উই নিড অ্যানাদার ডিলেড ফেজ, সে অ্যাট 5 মিনিটস 10 মিনিটস, দেন ইট বিকামস হেপাটিক ফেজ, then it becomes triphasic. Okay, but for all biliary pancreatic malignancy, we don't have to wait for this 5 minutes or 10 minutes phase. So very precise যদি তোমার terminology হয়, it should dual phase city. Okay, so this is the phasing, understand? কিন্তু যদি liver lesion characterize করতে হয়, we have to write triphasic city, and the third phase is usually hepatic phase, usually taken at late, say 5 minutes 10 minutes, এই ইন্টারভ্যালে নিতে হবে ইমেজ। ওকে, ক্লিয়ার? সো নেক্সট হচ্ছে তাহলে ডুয়াল ফেজ সিটি অ্যাবডোমেন। সো সিটি উইল এগেন, সিটি আমাকে কি বলবে? সিটি উইল টেল মি অ্যাবাউট টি, সিটি উইল টেল মি অ্যাবাউট এন, সিটি উইল টেল মি অ্যাবাউট এম, তাই না? কিন্তু অবভিয়াস লিভার মেটস থাকে, সিটি উইল পিক নোটস যেখানে যেখানে থাকবে, সিটি উইল পিক। বাট যদি লেস দেন 10 মিলিমিটার নোড হয়, তাহলে অনেক সময় সিটি নাও বলতে পারে যে ওটা হয়তো অ্যাকচুয়ালি মেটাস্টাটিক নোড, সিটি হয়তো পিক আপ নাও করতে পারে। ঠিক আছে, আচ্ছা আরেকটা যেটা সিটি পিক আপ করতে পারে না, সেটা হচ্ছে যদি পেরিটোনিয়াল মেটস থাকে লেস দ্যান 5 মিলিমিটার সাইজ। ওকে, পেরিটোনিয়াল নোডুল যদি বড় হয়, মোর দ্যান 5 মিলিমিটার সাইজ হয়, সিটি উইল ইজিলি পিক।
But if there is peritoneal mets which are less than 5 millimeter size, CT won't be able to do pick it up. Okay? Okay. আর তাহলে সিটিতে আমাদের লাগে হচ্ছে যে টি স্টেজ দেখার জন্য, এন দেখার জন্য, এম দেখার জন্য। আরেকটা হচ্ছে যদি আমার কোনো মেজর লিভার রিসেকশন করতে হয় যেটা সিএজিবিতে লাগতে পারে, তাহলে সিটি ভলিওমেট্রি করার জন্য লাগতে পারে। যে যদি মেজর লিভার আমি কেটে নিই তাহলে আমার কতটা লিভার পড়ে থাকবে, দ্যাটস কল্ড সিটি ভলিওমেট্রি। বিকজ নর্মাল পেশেন্টদের ইউ নিড অ্যাটলিস্ট 30% অফ লিভার, ফাংশনিং লিভার, ওকে, টু রান ইউর মেটাবলিক শো, মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটিস। সো আমি যদি মেজর লিভার রিসেকশন করি আমার কতটা পড়ে আছে সেটা দেখার জন্য একটা সফটওয়্যার লাগে, ইটস কল্ড সিটি ভলিওমেট্রি। ওকে, সো দ্যাটস আনাদার ইন্ডিকেশন। সো দেখো এটা কি, এটা আর্টেরিয়াল ফেজ। আর্টেরিয়াল ফেজ কেন? দেখো অ্যাওটা ঝকঝক করছে, তখন পোর্টাল ভেনে আসেনি, বাকি ইয়েতে আসেনি, লিভারটা কিরকম কালো কালো আছে, তাই না? এবার দেখো এইটা হচ্ছে পোর্টাল ভেনাস ফেজ। দেখো এই যে এটা হচ্ছে স্প্লেনিক ভেন, এখানে পোর্টাল ভেন তৈরি হচ্ছে। পোর্টাল ভেন তৈরি হয় কি দিয়ে? স্প্লেনিক ভেন, সুপিরিয়র মেসেন্টেরিক ভেন। সো এই যে স্প্লেনিক ভেন আসছে, সুপিরিয়র মেসেন্টেরিক ভেন এখান থেকে এটা তৈরি হচ্ছে। লিভারটা কত সাদা হয়ে গেছে, লিভারে দেখো সাদা সাদা সব চলে এসছে এগুলো, হ্যাঁ। সো এটা হচ্ছে পোর্টাল ভেনাস ফেজ। এইটা কিন্তু আর্টেরিয়াল ফেজ। এবার দেখো এই যে আর্টারিটা যাচ্ছে এখান দিয়ে, এর দুদিকেই টিউমার আছে, দ্যাট মিনস দ্য আর্টারি ইজ ইনভলভড, রাইট হেপাটিক আর্টারি ইজ ইনভলভড, হেপাটিক আর্টারি ইনভলভড, সো দ্যাট মিনস ইটস আ ভাস্কুলার ইনভেশন, উই ক্যানট টেক ইট আউট। ওকে, হ্যাঁ T4 এ চলে গেছে তাহলে, ইয়েস T4 এ চলে গেছে তাহলে। এখানেও দেখো, এখানেও যে পোর্টাল ভেন, এ দেখো টিউমার মোটামুটি এখানে অ্যাভার্ট করে আছে এই জায়গাটা অনেকটাই। সো দের ইজ এ পসিবিলিটি যে এখানেও এই ভেনটা এরপরে যাওয়া যাচ্ছে না, সো লাইকলি এখানে চলে গেছে। ওকে, vascular invasion, TNM, all will be picked up by by CT. Next, আমি কি এমআরআই করতে পারি? Again, CE MRI, contrast MRI, triphasic MRI, they will give you more or less same information. Okay, but MRI is এখন এক্সপেন্স ওয়াইজ more or less same, এক্সপেন্স ওয়াইজ অতটা ইয়ে না, বাট এমআরআই এর মানে সিটির অ্যাভেলেবিলিটি যত ইজিয়ার আর এত ইজি টু ইন্টারপ্রেট, MRI is slightly difficult to interpret. You need radiologist help and all these. Okay, so most of the units they go for a CT, but MRI দুটো অ্যাডভান্টেজ আছে। একটা হচ্ছে MRI তে যেহেতু MRCPও করা যায়, you can see the bile duct anatomy, so bile duct invasions are better picked up by MRI, এই একটা। আরেকটা যেটা সুবিধা হচ্ছে যে একটা নোড সেটা সিটিতে দেখে মনে হচ্ছে এটা মেটাস্টেসিস বা মেটাস্টেসিস না, MRI তে একটা অ্যাডভান্টেজ আছে, that's called DWI, diffusion weighted image. ওকে, ওখানে এডিসি ভ্যালু দেখে, সেটা দেখে যে যদি ডিফিউশন রেস্ট্রিকশন হয় নোডে তাহলে মোর চান্স অফ ডেভেলপিং মেটাস্টেসিস ডিজিজ। ওকে, সো এমআরআইতে এই দুটো অ্যাডভান্টেজ, একটা হচ্ছে বিলিয়ারি অ্যানাটমি একটু বেটার দেখা যাবে, নাম্বার 2 হচ্ছে DWI থাকাতে এই একটা লিম্ফ নোড সেটা মেটাস্ট্যাটিক কিনা সেটা বলার মানে অ্যাকুরেসির একটু বাড়বে, এই দুটো জিনিস হয়। বাট আদারওয়াইজ মোর অর লেস সিমিলার। ওকে, এটার কোনো ভ্যালু আছে পেট সিটি? অনেকে করে পেট ট্রাইফেজিক বা পেট ডুয়াল ফেজ করে একসাথে, ঠিক আছে, আমরা অনেক সময় করি ট্রাইফেজিক পেট সিটি বলে দিলাম, একটা ইয়েতে হয়ে গেল। পেট অলসো, ইফ ইউ ডু পেট, it upstages at least 25% patients, at least. And if the stage is more, like if it is a locally advanced CAGP, almost 46% will be upstaged to stage 4. তাহলে আমি যদি প্লেন সিটিএমআর করি ভার্সেস পেট সিইসিটি করি, আমার চান্স অফ ডেভেলপিং দ্য মেটাস্টেটিক ডিজিজ ইজ মোর। ওকে, সো মেনি অফ দ্য ইউনিটস দে ডু, আমরা যদি লোকালি অ্যাডভান্স পাই, অনেক সময় আসে পেশেন্ট একটা নিয়ে এসছে, আমরা বিফোর গোয়িং ফর সার্জারি আমরা একটা পেট করে নিই। ওকে, সো পেট উইল upstage the disease, it will pick up more metastatic lesions which are not picked up by CT or MR. Okay, তাহলে T will determine my extent of surgery. তাহলে সার্জারির আগে আমাকে করে নিতে হবে exclude M, exclude non-regional lymphadenopathy, then as per stages I'll do the surgery. Okay, but ধরো what is the standard operation যেটা মানে লোকালি অ্যাডভান্সড হয়, জাস্ট গলব্লাডারের মধ্যে কনফাইন্ড আছে না, অ্যাডজেক্টিভ দিতে হবে, ফর বিনাইন ডিজিজ কোলেসিস্টেক্টমি ল্যাপ অর ওপেন, বাট ফর ম্যালিগন্যান্সি radical, or you can call it extended cholecystectomy, they are interchangeably used. So
ইটস আ র্যাডিক্যাল কোলেসিস্টেমি, যেটা গলব্লাডার কনফাইন্ড, অন্য কোথাও যায়নি, তার ট্রিটমেন্ট হচ্ছে র্যাডিক্যাল কোলেসিস্টেক্টমি। কিন্তু র্যাডিক্যাল কোলেসিস্টেমি করতে গেলে, যখন আমরা করতে যাচ্ছি, আমাদের কি কি মিস হতে পারে? যেটা সিটি পিক আপ করতে পারে না কিন্তু আমার ইরেড ইজ হাই, না হতে পারে যেটা মিস, সেটা আমি যদি ধরো পেট সিটিও করে নিলাম, ঠিক আছে, পেট সিটিও করে নিয়েছি, আমার কি মিস হতে পারে? স্মল পেরিটোনিয়াল নোডিউল লেস দ্যান 5 millimeter সাইজ, they won't be picked up by CT, even PET CT, if they are less than 5 millimeter size. But CAGB is notorious in having peritoneal mets. তাহলে আমি ওটাকে কি করে পিক করব? না এবারে তো একই সেই ইমেজে পাই। স্টেজিং ল্যাপারোস্কোপি। সো বিফোর অপারেশন, মানে যখন অপারেশন আমরা করব তার আগে প্রথমেই না কেটে উইল গো ফর উইল জাস্ট পুট এ ল্যাপারোস্কোপ and we'll see whether there is CT occult less than 5 millimeter peritoneal mets there or not. Okay, if not there, only then we will proceed. যদি if we detect peritoneal mets, we'll take a biopsy and we'll just close the abdomen. Okay, so তাহলে যদি T limited to gallbladder হয়, তাহলে তার ট্রিটমেন্ট হচ্ছে র্যাডিক্যাল কোলেসিস্টেক্টমি। ওকে, র্যাডিক্যাল কোলেসিস্টেক্টমি মানে হচ্ছে আমরা গলব্লাডার থেকে একটা তার সঙ্গে 2 সেন্টিমিটার লিভার ওয়েজ নেই, আর তার সঙ্গে এই যত নোডগুলো আছে নোডগুলোকে ক্লিয়ার করি আমরা, ঠিক আছে, এই এরকম 2 সেন্টিমিটারটা ওয়েজ, আর তার সাথে এই যত নোড আছে নোডগুলোকে ক্লিয়ার করতে হবে এখানে। সো দ্যাট মানে দ্যাট কনস্টিটিউটস র্যাডিক্যাল অর এক্সটেন্ডেড কোলি। ওকে, সো গলব্লাডারটা কোন জায়গায়, লিভারে কোন সেগমেন্টে থাকে? সো এই দিকটা 5, এই দিকটা 4B, এই হচ্ছে গলব্লাডার। এটা তো ক্যান্টলিস লাইন। হোয়াট ইজ ক্যান্টলিস লাইন? হোয়াট ইজ ক্যান্টলিস লাইন? হ্যাঁ, that will divide liver into right and left. Yes, so this is the Cantley's line. No, this is Cantley's line. So this is 5, this is 4B. So gallbladder stays in 4B and 5. এবার যদি লিভার ইনফিল্ট্রেশন একটু বেশি থাকে, ধরো মোর দ্যান 1 সেন্টিমিটার বা 2 সেন্টিমিটার লিভারের দিকে চলে গেছে, তখন এই 2 সেন্টিমিটার ওয়েজ ডিসেকশন এইভাবে করাটা মুশকিল। তখন আমরা যেটা করি, তখন আমরা অ্যানাটমিক্যাল 4B and 5 বাদ দিই, ঠিক আছে। সো সেগমেন্ট 4B and 5 resections along with hepatorenal ligament clearance, lymph nodal clearance. Okay, no point because metastasis is okay. Okay, acha ebare so this is radical cholecystectomy. We don't need preoperative diagnosis, we don't need FNAC, very important. Jodi image mone hoy it looks like a cancer, directly take it for surgery. You don't need preoperative biopsy like CA stomach. Normally we go for a preoperative endoscopic biopsy. For CAGB, we don't need preoperative biopsy. Very important. Okay? No FNAC, no biopsy, nothing. If the image-wise you think this is CAGB, take it directly for surgery. Okay? Okay. And staging laparoscopy is must. Normally, আমরা যখন এমনি গলব্লাডার করি ল্যাব কলিতে, তখন সিস্টিডাটা কোথায় কাটা হয়? Where do we cut cystic duct? Where do we clip it? Close to gallbladder. In radical chole is close to CBD. Yes, just opposite, close to CBD. And you must send the cystic duct margin for frozen, because if the cystic duct margin is positive in frozen, then you have to excise the CBD. Okay, because it's very close to CBD, no? If the cystic duct margin is positive in frozen, you have to excise CBD. ধরো এই পেশেন্টটার কতখানি লিভার ইনফিল্ট্রেশন হয়েছে, তাই না? এটা তো 2 সেন্টিমিটার ওয়েজ দিয়ে আমার ম্যানেজ হবে না, সেগমেন্ট 4B 5 দিয়েও হবে না। তাহলে এদের কি লাগবে? এদের মেজর লিভার রিসেকশন লাগবে। লিভার রিসেকশন যদি লাগে, মেজর লিভার রিসেকশন ইন গলব্লাডার, তাহলে সেটাকে কি নাম বলে? হেপারেক্টমি। কি হেপারেক্টমি? না ওয়েজ না, ওয়েজ তো কি করে হবে? এতখানি লিভার হয়ে আছে, এটা তো ওয়েজ হবে না, 4B 5ও হবে না। তাহলে কি বলে এটাকে? এই পুরো এই এতখানি বাদ দিতে হবে। তাহলে এই এতখানি রাইট হলে, এটা তো ক্যান্টলিস লাইন। রাইট মানে হচ্ছে, না ওয়েট, এটা তো ক্যান্টলিস লাইন। রাইট মানে হচ্ছে শুধু এইটুকুনি, বাট গলব্লাডার তো 4B তেও রয়ে গেছে, তাহলে আমাকে শুধু রাইট প্লাস এইটাও বাদ দিতে হবে। তাহলে এটাকে কি বলবো? তাহলে এক্সটেন্ডেড রাইট। ডোন্ট কয়েন টার্মস। এক্সটেন্ডেড রাইট, হ্যাঁ এক্সটেন্ডেড রাইট, ঠিক। স্যার এক্সটেন্ডেড রাইট। তাহলে থাকবে কয়টুকুনি? অনলি এইটুকুনি। Here comes the role of CT.
সিটি ভলিউমেট্রি, ওকে, সিটি ভলিউমেট্রি, বাট মোস্ট অফ দ্য টাইমস এই ভলিউমটা ভেরি কম হয়ে যায়, লেস দ্যান 30% হয়ে যায়, ওকে। তাহলে আমাকে কি করতে হবে তাহলে? না 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 ট্রান্সফার না, এটাকে তাহলে এই ভলিউমটা কমিয়ে এই ভলিউমটা বাড়াতে গেলে আমাকে কি করতে হবে? আমি এতখানি বাদ দিয়ে দেবো, থাকবে তো এইটুকুনি, নট এনাফ টু মেট দ্য মেটাবলিক নিডস। তাহলে কি করতে হবে? আমাকে এটাকে চুপসোতে হবে এই জায়গাটাকে, আর এটাকে বাড়াতে হবে। তাহলে কি করতে হবে? না, কি করতে হবে তাহলে? লিভারের সাপ্লাই কি? পোর্টাল ভেন হেপাটিক আর্টারি, মেজর সাপ্লাই করতে গিয়ে যায় পোর্টাল ভেন থেকে। তাহলে কি আমি হিন্টস দিচ্ছি, সেজন্য জিজ্ঞেস করছি কোয়েশ্চেনগুলো। তাহলে কি করা যায়? আমি যদি কারোর পোর্টাল ভেন বন্ধ করে দিই তাহলে কি হবে? ব্লাড সাপ্লাই কাট করে দিলাম, তাহলে কি হবে? পোর্টাল ভেনের সাপ্লাই কাট করে দিলাম, তাহলে কি হবে? না, হেপাটিক আর্টারি আছে তো, চলবে না, কিন্তু আর কি হবে, মানে জায়গাটা কি হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, না নেক্রোসিস না, হেপাটিক আর্টারি আছে তো, কাছাকাছি যাচ্ছে। যারটা বন্ধ করে দিলাম তারটা কি হবে? তারটা অ্যাট্রফি হবে। ইয়েস, দ্য মোমেন্ট দেয়ার ইজ অ্যাট্রফি অফ দিস সেগমেন্ট, আমি যদি এর পোর্টাল ভেন বন্ধ করে দিই, সেগমেন্ট মানে রাইট পোর্টাল ভেন বন্ধ করে দিই, আর এই যে সেগমেন্ট 4B আছে তো, 4Bও বন্ধ করে দিলাম আর রাইট পোর্টাল ভেন বন্ধ করে দিলাম, তাহলে কি হবে? রাইট সাইড উইল গেট অ্যাট্রফি, বাকিটার তাহলে কি হবে? কম্পেনসেটরি হাইপারট্রফি। ইয়েস, সো তাহলে এই প্রসিডিউরটাকে কি বলে? এই পোর্টাল ভেন বন্ধ করার প্রসিডিউরটাকে কি বলে? পোর্টাল ভেন embolization. So IR team will do that, interventionalists do that, it's called portal vein embolization. Yes, right portal vein embolizations along with segment 4. তাহলে এই জায়গাটাকে চুপসে যাবে, এই জায়গাটা বড় হয়ে যাবে, ওকে। সো কিন্তু এটা করতে গেলে, এম্বোলেশন করতে গেলে, এবার কিছু পেশেন্ট যাদের এত বড় টিউমার তাদের অনেকেরই জন্ডিস থাকে, এবার জন্ডিসের মধ্যে এটা করা যাবে না, ঠিক আছে? বিলিরুবিন লেভেল হ্যাজ টু বি লেস দ্যান 3। তাহলে কারো যদি জন্ডিস থাকে 6 বিলিরুবিন 7 বিলিরুবিন, তাহলে পোর্টাল ভেন এম্বোলেশনের আগে কি করতে হবে? জন্ডিস থেকে আগে কম করাতে হবে। তাহলে আমরা সেটাকে কি বলি? সেই প্রসিডিউরটাকে কিভাবে কম করাবো? ধরো এই দিকটা তো আমি বাদ দিচ্ছি এখানে, হ্যাঁ, আমাকে ড্রেন করতে হবে, এদিকটা বন্ধ হয়ে আছে, তাহলে আমাকে উপর থেকে একটা পাইপ দিতে হবে, এটাকে বলে পিটিবিডি, পারকিউটেনিয়াস ট্রান্সহেপাটিক বিলিয়ারি ড্রেনেজ। সেটা আমরা করবো এই সেগমেন্ট 2-3-এ, বিকজ 2-3-এর সেগমেন্টটাই তো থাকবে আলটিমেটলি, সো উই হ্যাভ টু ড্রেন দ্যাট সেগমেন্ট, ওকে। ফার্স্ট দ্য bilirubin has to be less than 3. Once less than 3, we'll go for portal vein embolization, and then after 4 weeks we'll reassess, re-CT, re-volumetry. If the volume is okay, go ahead with resection, okay. But এগুলো খুব কম পেশেন্টেই করা যায়, because CGB is a very aggressive disease. So early disease যখন হবে, early disease ট্রিটমেন্ট করে there is really real benefit. যতই এই লোকালি অ্যাডভান্স বা এইসব হয়ে যাবে, তত এইসব চান্স অফ there is a technically possible, but অ্যাকচুয়াল খুব কম পেশেন্টে এটা গিয়ে মানে করে ওঠা যাবে আর কি, ওকে। বিকজ দে ডেভেলপমেন্টস, তুমি যখন ওয়েট করছো, পিটিবিডি করে ওয়েট করতে হবে জন্ডিস কম করার জন্য, পোর্টাল ভেন এম্বোলেশন করে ওয়েট করতে হবে জন্ডিস করার জন্য, যখন আবার রিসিটি করবে দেখবে ততদিন না মেডস ডেভেলপ করে গেছে, ওকে। এবার যদি নেক টিউমার ক্লোজ টু সিবিডি হয়, বা সিসিটার মার্জিন পজিটিভ হয়, বা অ্যাসোসিয়েটেড কোলোরেক্টাল সিস্ট, প্যাপিলারি টিউমার, এগুলোতে সিবিডি এক্সারসাইজ করতে হয়। তাহলে অ্যাবসলিউট কন্ট্রাইন্ডিকেশন কি? আর 2 মিনিট, হ্যাঁ। অ্যাবসলিউট কন্ট্রাইন্ডিকেশন কি? তো মেডস থাকে, লিভার বা পেরিটোনাল মেডস, ম্যালিগনাসাইটিস, অ্যান্ড নোড, নন রিজনাল নোডস, যেরকম বললাম প্যালিয়েটিভ কেমোথেরাপি। সো দে শুড বি রেফার্ড ফর কেমোথেরাপি। প্যালিয়েটিভ নন সার্জারি কোনো রোল নেই, তাই না? ডিবাল্কিং সার্জারি কোনো রোল নেই। সাম টিউমারে কি ডিবাল্কিং সার্জারি রোল আছে, ওভারএন টিউমার ডিবাল্কিং করে লাভ হয়, এখানে ডিবাল্কিং কোনো রোল নেই। ইফ ইউ ডোন্ট গো ফর অ্যান R0, নো পয়েন্ট অপারেটিং। ইয়েস, কিছু পেশেন্টের যেগুলো লোকালি অ্যাডভান্স, ইনিশিয়ালি মনে হচ্ছে অপারেশন করা যাবে না, কেউ ক্ষেত্রে তুমি যদি নিউ অ্যাডজুভেন্ট কেমোথেরাপি দাও বা কেমো রেডিয়েশন দাও, সাম অফ দেম মে রেসপন্ড অ্যান্ড ইউ ক্যান গো ফর সার্জারি, বাট এগেন ভেরি ফিউ পেশেন্টস অ্যাকচুয়ালি দে রেসপন্ড। প্যালিয়েটিভ ট্রিটমেন্ট কি? প্যালিয়েশন, মেজরিটি অফ পেশেন্টের জন্য প্যালিয়েশন লাগবে। জন্ডিস হলে কি প্যালিয়েট করতে হয়? যদি আমি কেমোথেরাপি দিই
if the patient decides to take chemotherapy, then jaundice has to be palliated. Jaundice এর মধ্যে you cannot give chemotherapy. Okay? So either endoscopic ERCP করে স্টেন্ট দিতে হবে অথবা প্রক্সিমালি PTBD করে স্টেন্ট দিতে হবে। CAGB তে যেহেতু লেভেল অফ অবস্ট্রাকশন ইজ হায়ার, সো অনেক সময় এন্ডোস্কোপিক স্টেন্ট প্লেসমেন্ট ফেল হতে পারে, সেক্ষেত্রে আমাকে ওপর থেকে স্টেন্ট দিতে হবে, PTBD করে স্টেন্ট দিতে হবে। ওকে, সরি। প্লুরাইটাস, যাদের জন্ডিস থাকে তাদের সবার কিন্তু প্লুরাইটিস হয় না, কিন্তু যাদের প্লুরাইটিস থাকে দ্যাটস আ ভেরি ভেরি ডিস্ট্রেসিং সিমটম। যদি প্লুরাইটিস থাকে তাহলে কেমোথেরাপি নেই না নেই অবশ্যই উইল গো ফর এ স্টেন্ট, বিকজ ইট উইল রিলিভ দ্য প্লুরাইটিস, আদারওয়াইজ কোনো ওষুধে এটা কমবে না, বিকজ ইটস এ ব্লক, ম্যালিগন্যান্ট ব্লক। ওকে, কারো কারো পেন হতে পারে, সো পেনের জন্য আমরা নর্মালি উই ফলো দ্য হু ল্যাডার। পরে এটা একবার লিখে হোমওয়ার্কে লিখে রাখো, হু ল্যাডার, পেন ম্যানেজমেন্ট, হু ল্যাডার, ঠিক আছে? সেটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যদি নোডাল ডিজিজ থাকে, রেট্রোপেরিনেল নোডাল ডিজিজ থাকে, সেক্ষেত্রে কখনো কখনো আমাদের সিলিয়াক প্লেক্সাস ব্লক করতে হতে পারে। এগেন আইআর গাইজরা করে দেয় সিলিয়াক প্লেক্সাস ব্লক। ওকে, অ্যান্ড আনরেসিপ্টেবল মেটাস্টেটিক জিবিতে কেমোথেরাপি দিতে হয় না, কেমোথেরাপি লাগে। সো নর্মালি এখন যেটা স্ট্যান্ডার্ড সেটা হচ্ছে কেমোথেরাপি অ্যান্ড ইমিউনোথেরাপি। যদি গুড পারফরমেন্স স্ট্যাটাস পেশেন্ট হয়, জন্ডিস না থাকে, হোয়াট ইজ পারফরমেন্স স্ট্যাটাস? ECOG স্কোর, এনি আইডিয়া? এটাও হোম টাস্ক। ECOG স্কোর, এটা অবশ্যই পারফরমেন্স স্ট্যাটাস। হু ল্যাডার আর ECOG স্কোর, এটা হচ্ছে স্ট্যাটাস। যদি ভেরি গুড পারফরমেন্স স্ট্যাটাস হয়, ওকে, নো জন্ডিস, তাহলে আমরা কেমোথেরাপির সঙ্গে উই অ্যাড ইমিউনোথেরাপি অলসো। ইমিউনোথেরাপিটা কি? কেমোথেরাপি হচ্ছে জেএমসিস, ইউজুয়ালি জেমসিটামিন সিসপ্যাটেন, কেউ অক্সালিপ্যাটেন দেয়, জেমক্স। আর হচ্ছে ইমিউনোথেরাপি ডুরভালুমাব বা পেমব্রোলুজিমাব। ওকে, মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডিজ, দে উইল ইমপ্রুভ দ্য ওভারঅল সার্ভাইভাল, ওয়েল টলারেটেড। ইন্ডাকশন কেমোথেরাপি হয়ে গেলে জাস্ট 4 উইকলি এই একটা করে দিলেই হবে, এভরি 4 উইকস একটা করে দিলেই হবে, যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন দেওয়া হবে। সো দ্যাটস মোর, দ্যাটস দ্য কেমোথেরাপি অ্যান্ড দ্য immunotherapy. Okay, so that's the thing. Question, any question?